హరే కృష్ణ. మీకు ఐ హోప్ మీరందరూ నారాయణ హృదయం గురించి వీడియోస్ 2 వీడియోస్ చేశాను. ఐ హోప్ యూ ఆల్ వాచ్డ్ దోస్ 2 వీడియోస్. బికాస్ ఆ 2 వీడియోస్లో మీరు చూసుంటే లార్డ్ శ్రీ నారాయణ ఇస్ లార్డ్ శ్రీ రామ హిమ్సెల్ఫ్. ఆయన డివైన్ క్వాలిటీస్, ఆయన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బాగా బ్యూటిఫుల్గా అర్థమవుతుంది నారాయణ హృదయం నుంచి. ఐ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ విత్ దాట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వర్సెస్ explanation, but before that I need to make another important and beautiful video today. But let me first give it the gist in the introduction that Narayana Hridayam, and also I was explaining the divine characteristics of Lord Sri Krishna from Venkateshwara Ashtakam. 2 videos that I made 3 weeks back. Danlo, you could easily see the difference between Lord Narayana, how his divine characteristics were described in Narayana Hridayam, and Lord Sri Venkateshwara is Krishna himself, Supreme Controller. ఆయన్ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేశారు? Surrendering to Sri Krishna is the prime perspective. The Jivatma should become Vaishnava, and Vaishnava should approach the bona fide spiritual master in pure Krishna consciousness and follow Krishna consciousness, become Vaishnava, and they should always surrender to Lord Sri Krishna. That is why this pure Sanatana Dharma is given the name pure Krishna consciousness. And that doesn't mean Vishnu is just one. No. Vishnu and his forms. ఎప్పుడు మనం డివైన్ సర్పెంట్ ఎప్పుడు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ మై వీడియోస్ డివైన్ సర్పెంట్ని మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటున్నాను కదా. సో దాట్ మీన్స్ దాట్ విష్ణు అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఉంటారు. వన్ ఆఫ్ ద వీడియోస్లో బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పాను మీకు. Rupa Goswami ji was explaining the expansion is Vasudeva. Vasudeva is Paramatma. మనలో ఉన్న జీవాత్మాస్లో ఉన్న చైతన్యం is Chaitanya Mahaprabhu. In all the jivas, from animal forms to the highest human forms లో ఆ చైతన్యం is the Vasudeva. Chaitanyam is the supreme soul in the entities, and he is Chaitanya Mahaprabhu. And Lord Sri Krishna, he is our supreme controller. Let me just show a picture of Lord Sri Krishna. See this picture? Lord Sri Krishna and Lord Sri Arjuna. Sri Krishna is the supreme controller, and Lord Sri Arjuna is the supreme Brahman effulgence. Both are Vishnu forms. అందరూ అనుకుంటాము శివ ఇస్ ది ఈశ్వర పరమేశ్వర, బట్ దట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ది manipulations by the demons. If you look at Bhagavad Gita Shlokam number 5.29, you will get more clear evidence. Let me show you that. See this shloka? Bhoktaram yajnatapasam sarvaloka maheshwaram suhrudam sarvabhutanam jnatva mam shantim rachati. So Lord Sri Krishna is the Maheshwara, that is the supreme controller of all the lokas. There are so many realms and worlds and abodes, and also Vaikuntha planet and Goloka. In all the lokas, Lord Sri Krishna is the supreme controller.
And Shiva is the supreme Vaishnava. See, Shiva and his forms, they are very, 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 very significant, and they are not living entities. But they are not Vishnu either. Vishnu is the absolute truth, divine serpent form, and Vishnu and his forms untaru. Lord Shiva and his forms are the supreme Vaishnava and his forms. We should be very careful. We should not think that Lord Shiva eats meat and smokes pot and all. That is the tricks. Okay, I am going to disclose many beautiful details about Lord Shiva in this video. Okay. You look at this website. This is ISKCON website, and the article is from Brahma Samhita and Srimad Bhagavatam. Shiva the supreme Vaishnava. ఇక్కడ మనకి చెప్పింది చూసారా, శివ ఈజ్ నాట్ కాల్డ్ విష్ణు. దట్ ఈస్ అపచారం, వైష్ణవ అపరాధ్ కూడా అవ్వచ్చు అది. శివాని ఎప్పుడు సుప్రీం వైష్ణవ అనే అనాలి. దెన్ లార్డ్ శివ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ. ఆయన చాలా సంతోషిస్తారు. శివాని సుప్రీం వైష్ణవ అంటే ఆయనకి చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ది శివ ఈజ్ కాల్డ్ ది సుప్రీం వైష్ణవ. When devotees of Lord Krishna venerate Shiva as the greatest devotee of the Lord, they are offering him the highest praise. Devotees of Lord Krishna honor Lord Shiva for the celebrated qualities and his exalted status in the hierarchy of beings. ఇప్పుడు మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, చాలా శివలీలాస్లో అన్నిట్లో Shiva smokes pot, marijuana. Parvati gives him marijuana, and then Shiva accepts meat, and then Shiva is very pleased by the demons. Avenni, we should be very, very careful in trying to understand these leelas, because ఇక్కడ మనం చూసేది సుప్రీం వైష్ణవ. విష్ణు హౌ పవర్ఫుల్లో, వైష్ణవ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ పవర్ఫుల్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే దే ఆర్ డివోటీస్ ఆఫ్ విష్ణు. వాళ్ళని మనం చాలా రెస్పెక్ట్గా చూడాలి. అండ్ శివాని డిమానిక్గా చూడకూడదు. హీ ఈజ్ ది కంట్రోలర్ ఆఫ్ లస్ట్, యాంగర్, గ్రీడ్ అటువైపు. సో అధర్మ సైడ్లో కూడా ఆయన డివోటీస్ని ప్లీజ్ చేస్తారు. బట్ అది మనం అర్థం చేసుకునే విధానంలో అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ థింగ్ మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి? శివ ఈజ్ నాట్ విష్ణు, శివ ఈజ్ సుప్రీం వైష్ణవ. మనం లాస్ట్ వీడియోలో కూడా ఒకసారి చెప్పాను మీకు, బ్రహ్మ సంహితలో హౌ శివ వాజ్ మేనిఫెస్టెడ్. బోత్ ఆర్ విష్ణు అండ్ శివ ఆర్ వైష్ణవ, శివ సుప్రీం వైష్ణవ అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్. వీళ్ళిద్దరూ ఆది కాలం నుంచి ఉన్నారు, ట్రూ. కానీ బట్ వీ ఆల్సో నీడ్ టు నో ది ఐడెంటిటీ కదా, ఎట్లా వచ్చారు, మేనిఫెస్ట్ అయ్యారు ఎట్లాగా. సో డివైన్ సర్పెంట్ అంటేనే చాలా, ఇట్స్ వెరీ బిగ్, పవర్ఫుల్. సో ఆజ్ఞాచక్ర అనేది ఉంటుంది కదా, నాలెడ్జ్ రిలేటెడ్. ఆ నాలెడ్జ్ రిలేటెడ్ ఎఫల్జెన్స్, సుప్రీం ఎఫల్జెన్స్ ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కదా, డివైన్ సర్పెంట్, దానిలోంచి ఇమానేట్ అయ్యారు విత్ ద గ్లాన్స్. లార్డ్ విష్ణు అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్, వాళ్ళ గ్లాన్స్. అండ్ దెన్ ద డివినిటీ ఇన్ ద నాలెడ్జ్, ద సుప్రీం నాలెడ్జ్ నుంచి లార్డ్ శివ అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్, సుప్రీం వైష్ణవ వచ్చారు. జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద గ్రావిటీ. ఐ మీన్ అంత డెప్త్ చూడండి అక్కడ ఆ డిస్క్రిప్షన్లో. డివైన్ సర్పెంట్, విష్ణు ఫార్మ్స్ అండ్ దేర్ నాలెడ్జ్. విష్ణు అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ప్యూర్ అండ్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్, ఆప్యులెంట్, అవన్నీ చెప్పవచ్చు, మంచి క్వాలిటీస్.
that is the best thing about pure Sanatana Dharma. Our God, the Supreme Lords, are very, very powerful, and also they have the top priority compassion to all living entities. They love their children. ఇప్పుడు సుప్రీం వైష్ణవ ఉన్నారు కదా, దే ఆర్ నాట్ లివింగ్ ఎంటిటీస్. సుప్రీం వైష్ణవ ఆర్ కాల్డ్ ది సుప్రీం గాడ్ హెడ్ ఆఫ్ డివోషన్. డిఫరెన్స్ ఉంది. విష్ణు ఈజ్ ది వర్షిపబుల్, విష్ణువుని వేడుకోవాలి. సుప్రీం వైష్ణవ దారి చూపించే ఆయన. దే ఆర్ ది సుప్రీం స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్. అది దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్. ముందు నుంచి నేను ఏం టర్మ్ యూజ్ చేశాను, సుప్రీం వైష్ణవ అంటే దే ఆర్ ది సుప్రీం గాడ్ హెడ్ ఆఫ్ డివోషన్. సో ఇప్పుడు ధర్మ సైడ్లో శివ ఫామ్ ఇస్ ధర్మరాజా. అధర్మ సైడ్ డీమన్స్ అందరినీ కూడా కంట్రోల్ చేసేది ఎవరు? లార్డ్ శివ. ఓకేనా? సో ఆయన్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ఇప్పుడు మీకు ఒక సర్ప్రైజింగ్ విషయం ఒకటి ఏంటంటే, ఎప్పుడు విష్ణు అని చెప్తే శ్రీమద్ భాగవతంలో అయినా సరే నరనారాయణ అంటాము, లేదంటే కృష్ణ, లార్డ్ శ్రీకృష్ణ, లార్డ్ శ్రీరామ టుగెదర్, లైక్ బలరామ, రైట్? బలరామ ఈజ్ లార్డ్ శ్రీరామ హిమ్సెల్ఫ్, సింపుల్. రామ కృష్ణ టుగెదర్ ఉంటారు. ఆర్ నితాయ్ గౌరాంగ, నిత్యానంద మహాప్రభు ఇస్ లార్డ్ శ్రీరామ ఇన్ కలియుగ, అండ్ చైతన్య మహాప్రభు ఇస్ గౌరాంగ. వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉంటారు. ఈవెన్ ఇన్ ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ యూ విల్ ఫైండ్ నిత్యానంద గౌరాంగ, అండ్ జగన్నాథ అండ్ బలభద్ర. సి ఎవ్రీ టైమ్, ఈవెన్ నేను లాస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను, దే ఆర్ ఇన్సెపరబుల్. విష్ణు అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్, ఒక్క విష్ణు అలా ఉండరు, ఇద్దరు ఉంటారు ఎప్పుడు. ఇఫ్ యు సీ లార్డ్ శ్రీనివాస, హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ విత్ రామానుజాచార్య, దట్ ఈస్ అర్జున అండ్ కృష్ణ. ఎంత బ్యూటిఫుల్! అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. విష్ణు అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్ ఎట్లా ఉంటారంటే, వన్ సర్పెంట్ ఈజ్ గాడ్ ఫార్మ్ అండ్ గురు ఫార్మ్, బోత్. Parama Purusha, Paramacharya. Ramanujacharya is the Paramacharya, and Lord Sri Rama is the absolute truth, the Supreme Lord, worshipable Lord. Atlage Lord Sri Krishna is the Supreme Controller, worshipable God, surrender avvali devotees, at most significant factor, and Chaitanya Mahaprabhu is the Paramatma. Lord Sri Krishna is the controller of the mind, Maheshwara. So Lord Sri Krishna mind lo controls, mind lo untaru, and your senses, very significant. Ni Jivatma will be empowered by Lord Sri Krishna. So he's in the mind. Rishikesha antaru Krishna ni. And Chaitanya Mahaprabhu is in the heart, Vasudeva. సో ఎప్పుడు టూ చూసారా, ట్విన్స్ ఎప్పుడు ఇన్సెపరబుల్ అని చెప్తున్నారు మనకి. ఒకళ్ళు ఉండరు, విష్ణు అంటే నాట్ జస్ట్ వన్. అలాగే సుప్రీం వైష్ణవాలో కూడా, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద బిగ్ యూనివర్స్ కదా, పీపుల్ బికమ్ కండిషన్డ్ సోల్స్. ఇప్పుడు డీమన్స్ ఎవరు అంటే ఏదో వియర్డ్ ఎవరు అవుట్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ ఉంటారు, దట్ ఈస్ ఆల్ రైట్. బట్ హౌ డూ దే బికమ్ డీమన్స్? వెన్ దే డూ నాట్ సరెండర్ టు కృష్ణ, దే బికమ్ డీమన్స్. వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలి, అండ్ దే ఆల్సో షుడ్ లర్న్ ఇన్ ద ప్రాసెస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దట్స్ వై లార్డ్ శివ ఇస్ సుప్రీం వైష్ణవ on the adharma side, and Dharmaraja is Supreme Vaishnava on the dharmic side. Okay, so let's see this article on Lord Shiva, Supreme Vaishnava ani antaru. So andukani మనం అపచారం చేయకూడదు. ఏమని చెప్పాలి? Now we are learning the true facts అంటే we should spread the knowledge.
శివాయ అలా అనకూడదు. యూ షుడ్ సే లార్డ్ శ్రీ వన్ మినిట్, విష్ణు రూపాయ సుబ్రహ్మణ్యాయ అనాలి. దట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ టర్మ్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గో టు ది ఆర్టికల్. శ్రీమద్ భాగవతం ఈజ్ వెరీ అథెంటిక్. మీ అందరికీ తెలిసినదే. ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ది గ్లోరీస్ ఆఫ్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ శ్రీకృష్ణ అండ్ హిస్ డివోటీస్, ది వైష్ణవాస్. విష్ణు డివోటీస్ని వైష్ణవ అంటాం కదా. సో భాగవతం డిక్లేర్స్ లార్డ్ శివ టు బీ ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైష్ణవాస్. వైష్ణవానాం యథా శంభు. Oh my God, this is such a big statement. And we have been saying that Shiva and Vishnu are... No, please. Try to understand the essence of Bhagavatam. Shiva's special position, his post, his personality and his activities are fascinating to know. Okay, let's see. Shiva is not actually living entity. Yes, he is not Jiva. He is supreme Godhead of devotion. His position is not Vishnu. And he is also not living entity. Lord Shiva is explained in this manner antam. Brahma Samhita. This is from the Brahma Samhita lo chepparu chudandi. Lord Shiva is considered to be like yogurt. Yogurt is nothing but transformed milk. Yogurt cannot be accepted as milk. Similarly, Lord Shiva holds almost all the powers of Lord Vishnu, and he is also above the qualities of the living entity, but he is not exactly like Vishnu. Just as yogurt, although transformed milk, is not exactly like milk. So milk ni, if you take milk as the Vishnu form and yogurt, and Shiva becomes yogurt, like it's an offering. He becomes an offering. Butter, see, ghee, we get so much, right? But the connection is not broken. Milk. అట్లా ఇక్కడ చూడండి. learned scholars in transcendental subjects have carefully analyzed this summon bonum. కృష్ణ, లార్డ్ శ్రీ కృష్ణకి 64 ప్రిన్సిపల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయంట. అంటే ఏంటి, ఆయన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని ఆయన పర్సనాలిటీ, హీ హాస్ దాట్ మెనీ క్వాలిటీస్ అనమాట. ఏంటి ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు నెక్స్ట్, ఆల్ ది ఎక్స్పాన్షన్స్ చూసారా, వెంటనే వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, విష్ణు అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్ ఆర్ ఎక్స్పాన్షన్స్ చెప్పాను కదా, ఆ వర్డ్ యూజ్ చేశారు ఇక్కడ. ఆల్ ది ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆర్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ పొసెస్ ఓన్లీ సమ్ పర్సంటేజెస్ అంటున్నారు. దట్ డజంట్ మీన్ లెస్. ఓకే, ఒక్కొక్క విష్ణు అండ్ హిస్ ఫార్మ్ దే ఆర్ ఆల్ managing and maintaining different abodes, different realms with the supreme Vaishnavas. Okay, and Lord Shiva ikkada cheppanu చూసారా, Lord Shiva possesses almost 84% of the attributes. సో ఇప్పుడు మనకి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, లార్డ్ శివ ఈజ్ సుప్రీం వైష్ణవ. ఆయనకి 84% అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట, ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు విష్ణు. బట్ విష్ణు అండ్ వైష్ణవ ఆర్ డిఫరెంట్. విష్ణు ఈజ్ ద వర్షిపబుల్, వైష్ణవ ఈజ్ ది సుప్రీం మాస్టర్, స్పిరిచువల్ మాస్టర్. ఓకే, లార్డ్ శివాని ఏమంటున్నారు ఇక్కడ, see, just like how Prithu Maharaja, the Dharmaraja is called the emperor of the material abodes antar kada. See, look at this similarity. Lord Shiva is also called the father of the universe and the material nature. Chusera, and Shiva is let me tell that fact again. ఇప్పుడు నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నది ఏంటి, ధర్మరాజా ఈజ్ ది
emperor of the material abodes. He should be considered the father antan. Shiva is also called the same. So Shiva is working on the adharmic side, Lord Dharmaraja is working on the dharma side. So both are supreme Vaishnava. Shiva is the form through which the Supreme Lord works to inject the living entities into this material world. So material world లోకి ఎలా వస్తారు జీవులు? త్రూ శివ. ఎక్కడి నుంచి వస్తారు? విష్ణు అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్ నుంచి శివ అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్ ద్వారా మెటీరియల్ వరల్డ్కి వస్తారు. ఎందుకు శివ అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్ ఎందుకు అలా చేశారు? ఐ మీన్ ది బోత్ ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ బికాజ్ మెటీరియల్ వరల్డ్లోకి వచ్చేసరికి ఇగ్నోరెన్స్ వస్తుంది. ఇగ్నోరెన్స్ని మనం సింపుల్గా తీసుకోకూడదు. ఇగ్నోరెన్స్ ఇస్ ఇర్రిలీజియన్ అని కూడా అనొచ్చు. బికాజ్ ఇగ్నోరెన్స్తో మనం ఏమేం చేస్తున్నాము? కృష్ణ వద్దు, కృష్ణ ఏంటి మీట్ తినేస్తారు, ఆనియన్ గార్లిక్ తినేస్తారు. సో దిస్ ఆల్ మీన్స్ దట్ దే డోంట్ వాంట్ కృష్ణ. డూ యూ థింక్ లార్డ్ శివ అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్ విల్ బీ హ్యాపీ విత్ దట్? నో నో నో. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు? శివాస్ పోస్ట్ గుణావతార. లార్డ్ శివ ఇస్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ ది తమో గుణ. ఓకే, మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్. ఎందుకు? మెటీరియల్ వరల్డ్లోకి అందరూ వస్తున్నాం కాబట్టి మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్లో ముందు ఉన్నారు లార్డ్ శివ. ఈ నోస్ దట్ జీవాత్మాస్ అందరినీ బాగా దే షుడ్ బీ కంట్రోల్డ్ అని తెలుసు ఆయనకి. మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్ వాళ్ళని ఈయన కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. నాట్ జస్ట్ హిమ్, లార్డ్ శివ అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్, వైష్ణవ సుప్రీం వైష్ణవ అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్ డిఫరెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకున్నారు. And thus in the category of incarnations known as Gunavataras. Okay, the transcendental personality of God is indirectly associated with the three modes of material nature. Chusara, passion, goodness, ignorance. ఇక్కడ ఈ మెటీరియల్ నేచర్లో మోడ్ ఆఫ్ okay, first let us continue with this. Shiva is called the గాడ్ ఆఫ్ అనిహిలేషన్, డిస్ట్రక్షన్. మనం ఎట్లా ఉండాలంటే ఇగ్నోరెన్స్లో ఉన్నా కూడా వీ షుడ్ లెర్న్. దట్స్ వై దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాల్డ్ ది యూనివర్సిటీ. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ వరల్డ్ అని కూడా అందాము. ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవడానికి వచ్చాము. ఓకే, మనం ఇక్కడికి వీఆర్ కమింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ టు లెర్న్. మనం సెక్యులర్ని వీ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ యాజ్ ప్యూర్ సనాతనీస్. ప్యూర్ సనాతన ధర్మాలో వాట్ డూ యూ థింక్ వీ షుడ్ బీ? వీ షుడ్ బికమ్ వైష్ణవ. లార్డ్ శివ ఆల్సో లవ్స్ ఓన్లీ వైష్ణవ బికాస్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ సుప్రీం వైష్ణవ కదా. లేదంటే ఇలాంటి డిస్ట్రక్షన్స్ ఇవన్నీ వీ షుడ్ నాట్ యాంగర్ లార్డ్ శివ. మీన్ అంటే ఇగ్నోరెంట్గా ఉన్నప్పుడు వీ డోంట్ నో. ఐ అండర్స్టాండ్ బికాస్ డీమన్స్ కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. బికాస్ దే కన్నింగ్ వేస్, అన్ని రకరకాల కన్నింగ్ వేస్ దే యూజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు? ఇక్కడ అదే అగైన్ ద టాపిక్ ఈస్ అబౌట్ డిస్ట్రక్షన్. వీ ఆల్ నో దిస్ రైట్? అందరూ తెలుసు హీఈస్ అ డిస్ట్రక్షన్, హీఈస్ అ లార్డ్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ అంతా అని చెప్తారు. దిస్ ఇస్ ఐ అండర్స్టాండ్, వీ ఆల్ నో దిస్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఇక్కడ ఆర్ టాపిక్ ఆఫ్ దిస్ డిస్కషన్ ఈజ్ అబౌట్ లార్డ్ శివ ఈజ్ ఎ సుప్రీం వైష్ణవ. సో లార్డ్ శివ is called Ashutosha. He is called from being simple-hearted to being tricky. See, now we get to know the Shiva's personality. He is called simple-hearted. He is called simple-hearted only, but he is also tricky. From being easily pleased to blazing with anger. Many facets of personality ఉన్నాయి అంటున్నారు. All in the service of his dear Lord Sri Krishna. See,
Lord Shiva is a Parama devotee of Lord Krishna. Lord Shiva, how do you want to please Lord Shiva? Become Vaishnava. Surrender to Krishna. Follow the rules and regulations. He exhibits dependence on Krishna and his devotees as well as surrender and service to them. See, మీరు ఇప్పుడు ఇదంతా చూసి వీ షుడ్ నాట్ ఇగ్నరెన్స్లోకి ఇంకా ఇగ్నరెన్స్లోకి వెళ్ళిపోకూడదు. వీ షుడ్ సీ హౌ లార్డ్ శివ ఈజ్ సో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ సనాతన గోస్వామి. అంటే సుప్రీం వైష్ణవ కదా, సో సుప్రీం వైష్ణవ శివ లవ్స్ సనాతన గోస్వామి. వాళ్ళిద్దరి కాన్వర్జేషన్స్, వాళ్ళిద్దరి పాస్ట్ టైమ్స్ చైతన్య చరితామృతంలో మనకి తెలుస్తుంది. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంటుందంటే దేర్ యూ విల్ ఫైండ్ ద రియల్ లార్డ్ శివాస్ బ్యూటీ, లార్డ్ శివాస్ బ్యూటిఫుల్ నేచర్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు క్రేవ్ ఫర్ యాజ్ జీవాత్మాస్. మీరు నిజంగా లార్డ్ శివ అని తెలుసుకోవాలి అంటే జస్ట్ బికమ్ వైష్ణవ. బికాజ్ మనకి ఫేవరెట్ గాడ్స్ లార్డ్ శివ ఉన్నారు, ధర్మరాజా ఉన్నారు, భీమసేన ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ సుప్రీం వైష్ణవ. యూనో వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటే లైఫ్ విల్ బీ సో బ్యూటిఫుల్ రియలీ, అండ్ వీ విల్ బీ ఎంపవర్డ్ బై ద విష్ణు అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్. వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ కూడా మనకి పొందుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. One of the prominent attributes of Lord Shiva is being quickly pleased with anyone అంటున్నారు. Okay, let's see what's going on. Shiva is being quickly pleased with anyone. Amongst all the demigods, Shiva can be pacified even by the ignorant. And దీని అర్థం ఏంటంటే ignorant people or conditioned souls. Conditioned souls అంటే ఏంటి? See, ఇప్పుడు మనం వీఆర్ ఆల్ నాట్ రియలీ గ్రేట్ అండ్ ఆల్ కదా, మెటీరియల్ వరల్డ్లో ఉన్నాము, మనకి ఇగ్నరెన్స్ ఉంది. ఇగ్నరెన్స్తో ఏమవుతుందంటే డీమానిక్ ఉంటారు కదా గాడ్స్, డీమానిక్ గాడ్స్, దే కంట్రోల్, కన్నింగ్ వేస్ యూస్ చేసి దే కంట్రోల్ ది జీవాత్మాస్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? దే థింక్ సెక్యులర్ is good, they think onion garlic is good, they think only Shiva worship is great. Slowly that kind of ignorance will take a wrong turn. Shiva is supreme Vaishnava and they say they don't want Krishna's worship. They eat meat. See, supreme Vishnu and his forms, వాళ్ళకి ఏంటి? Compassion to all living entities. ఎట్లాగ ఏ రకంగా అయినా వీ షుడ్ ఓన్లీ ట్రై టు హెల్ప్ అదర్ లివింగ్ ఎంటిటీస్. జీవహింసకి చాలా చాలా అనర్థాలు జరుగుతాయి. వైష్ణవ అపరాధ అవుతుంది, విష్ణు అపరాధ కూడా కాదు. సుప్రీం వైష్ణవ ఉన్నారు కదా, ఆయన కంట్రోలర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ వరల్డ్స్, శివ అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్. మనం ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్లో మీట్ తింటాము అంటే ఎట్లా? హౌ విల్ దే సే ఓకే విత్ దాట్? నో. అనియన్ గార్లిక్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద డీమన్ బ్లడ్ నుంచి వచ్చాయి. The source is demon. They will not accept. Lord Shiva, even in the Shiva Puranas lo kuda, there is a story where a woman eats onion garlic and she touches lingam. That's it. Very, very, very severe sin. That is a severe sin. So that's why we should be very careful in touching lingam. Lingam is a male generative organ that takes directly to hell. Lust, anger, greed. నేను ఇంత బ్లంట్గా ఉన్నాను, నన్ను హేట్ చేయొద్దు. దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఆల్ ద ఫ్యాక్ట్స్. మనం బివిల్డర్ అయిపోతాం బికాస్ ఆల్ ది అనర్థాస్ జరుగుతున్నాయి, మనకేం అర్థం కావట్లే. ఇంత మంచి చేస్తున్నాము, అయినా ఇట్లా అవుతుంది. ఇంత మంచి గుడ్నెస్, మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్లో ఉంటాము, క్యాన్సర్ వస్తుంది. ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? బికాస్ ఆఫ్ ద డిమోనిక్ ఎంటిటీస్. నేను కన్నింగ్గా ఇగ్నోరెన్స్లో ఉన్నాను కదా అని కన్నింగ్గా ఇట్లా చేస్తారు. బట్ వీళ్ళు సుప్రీం వైష్ణవ
లార్డ్ శ్రీకృష్ణ వీళ్ళేమైనా వదిలేరా? లేదు. 500 years బ్యాక్ కూడా వచ్చారు, మళ్ళీ భగవద్గీత చెప్పారు. దెన్ రామానుజాచార్య వచ్చారు, మధ్వాచార్య వచ్చారు. ఈవెన్ ఫస్ట్ శంకరాచార్య వచ్చినప్పుడు కూడా భజ గోవిందం, బికాస్ లార్డ్ శివ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ beloved, he loves Lord Shri Krishna so much, and also the Vishnu forms. సో వాళ్ళందరికీ ఇంతమంది మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చినా కూడా వీఆర్ చూసింగ్ ద డీమోన్ వర్షిపింగ్. ఐ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్ అండ్ దేర్ ఎమోషనల్ ఇది కూడా ఉంటుంది, పూర్వీకులు అని ఉంటాయి. బట్ స్లోలీ దిస్ చేంజ్ వెంటనే యూ షుడ్ స్టాప్ అనడానికి లేదు. ఐ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీఆర్ లెర్నింగ్, ట్రై జస్ట్ స్ప్రెడ్ ద వీడియోస్. నేను చూపించే వీడియోస్ అందరికీ చూపియండి. మీరు కూడా అందరూ వినండి, చూడండి. మనం తెలుసుకోవాలి, మనం శివ అంటే ఇంత ఇష్టం అంటున్నాం, ఆయన ఎవరో తెలుసుకుంటున్నాము. అందరికీ చెప్పండి, ఎందుకంటే లార్డ్ శివ విల్ బీ ప్లీజ్డ్. Thus his name is Ashutosha, pleased very quickly అని ఉంది. Approached by, see, he is approached by ignorance, because material world ignorance కదా, వదలలే. చూసారా, శివ అనే సుప్రీం వైష్ణవ అనే ఫార్మ్స్ ధర్మ సైడ్లో కూడా ఉన్నారు, అధర్మ సైడ్లో కూడా ఉన్నారు. అది మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ మెటీరియల్ వరల్డ్ అంటే. అందుకని ఎందుకు అయ్యారు అశుతోష? బికాస్ ఇగ్నరెన్స్ ఉంటుంది మెటీరియల్ వరల్డ్లో, కాబట్టి దే ఆర్ ఆల్వేస్ హియర్ టు హెల్ప్ అస్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? శివ ఇస్ అప్రోచ్ బై వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ బీయింగ్స్, డెమిగాడ్స్, డీమన్స్, పయస్ అండ్ ఇంపయస్ హ్యూమన్స్, అందరూ అంటే మంచోళ్ళు, కొంచెం అదే వేరే అదే కొంచెం విలన్స్ వాళ్ళు కూడా అప్రోచ్ అవుతారు. శివ అంటే వాళ్ళు కూడా ఇష్టం అంటారు. హౌఎవర్ అంటే ఏం చెప్తున్నారు? యాజ్ లార్డ్ శివ నోస్ ది ఇంటెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్. ఇది మనం చాలా ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాలి. లార్డ్ శివ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. ఎవరెవరి మనసులో ఏం ఇంటెన్షన్స్ ఉన్నాయి అన్నీ లార్డ్ శివకి వెళ్ళిపోతాయి, బికాస్ వీఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్. ఏం చెప్పారు? లార్డ్ శివ ద్వారా ద జీవాత్మాస్ ఎంటర్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ అంటున్నారు. అంటే దే ఆర్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్. అన్ని జీవాత్మాసు కనెక్టెడ్ టు ది శివ అండ్ విష్ణు. ఓకే, సుప్రీం వైష్ణవ అండ్ విష్ణు అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, దిస్ ఇస్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ నాలెడ్జ్ మనకి. వీఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్, ఎస్పెషలీ ద జీవాత్మాస్. సో వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ అన్నీ తెలిసిపోతాయి. అసలే లార్డ్ శ్రీకృష్ణ ఈజ్ ది సుప్రీం కంట్రోలర్ ఆఫ్ ద మైండ్. సో వీ షుడ్ బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, అండ్ హీ ట్రిక్స్ ద డీమన్స్. చూసారా, ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. డీమన్స్ అప్రోచ్ అవుతున్నారు కదా అని వాళ్ళకి అన్ని బెనడిక్షన్స్ ఇచ్చేయడం అవన్నీ చేస్తారు, కానీ హీ ట్రిక్స్ ద డీమన్స్. నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, ఈ మధ్యన నాకు తెలిసే విషయాలన్నీ మన అందరి కోసం, మన అందరి సేఫ్టీ కోసం మంచి స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను. సో జస్ట్ సీ, హీ ట్రిక్స్ ద డీమన్స్, సాటిస్ఫైస్ ద మెటీరియల్. అది డెఫినెట్లీ దేర్, సాటిస్ఫైస్ ద మెటీరియలిస్ట్స్, అది చేస్తారు. బ్లెస్సెస్ ద సింపుల్ హార్టెడ్ విత్ డివోషనల్ సర్వీస్ టు ది సుప్రీం లార్డ్. చూసారా, ఆయనకి ఇది ఇష్టం. ఎవరు ఎప్పుడు డివోషనల్ సర్వీస్ సుప్రీం లార్డ్కి సరెండర్ అవుతారా అని చూస్తూ ఉండే రకం ఆయన. ఎప్పుడు డీమన్స్ అలా కాదు. హీఈస్ సుప్రీం. అసలు ఈయనకి సుప్రీం వైష్ణవ అని పేరు ఇచ్చారు. సో దెన్ జస్ట్ మీకు ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది కదా, వైష్ణవ అంటే ఏంటో అర్థమైపోయింది. సో ఇప్పుడు ఈయన సుప్రీం వైష్ణవ అంటున్నారు. డెఫినెట్లీ అదేంటి మీట్ ఈటింగ్, అనియన్ గార్లిక్ అవన్నీ నచ్చవు ఆయనకి. సరెండర్ టు లార్డ్ శ్రీకృష్ణ ఈజ్ ఓన్లీ హిస్. చాలా ఇష్టం లార్డ్ శ్రీకృష్ణ అంటే. అసలే లార్డ్ శివకి చాలా ఇష్టం. జస్ట్ మీరు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి. ఇంకా ఇన్ దిస్ వే లార్డ్ శివ బ్లెసెస్ డిఫరెంట్ పీపుల్
according to the position, and at the same time exhibits his devotion unto the lotus feet of the Supreme Lord. ఇక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. శివాస్ మర్సీ ఆన్ ది వైష్ణవాస్. చూసారా, వైష్ణవాస్కి ఎట్లా బెనడిక్షన్స్ ఇస్తారో అండ్ డీమన్స్కి ఎట్లా ఇస్తారో డిఫరెన్స్ ఉంది. చూసారా, డిఫరెన్స్ ఉంది అంటేనే మనం వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏం గుర్తుంచుకోవాలి, అందరి ఇంటెన్షన్స్ లార్డ్ శివాకి తెలుసు. మెటీరియల్ వరల్డ్లో సుప్రీం వైష్ణవాస్ కంట్రోలే చాలా ఉంటుంది. దే ఆర్ ది టీచర్స్. హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్లీజ్డ్ విత్ ది ప్యూర్ డివోటీస్ ఆఫ్ లార్డ్ శ్రీ కృష్ణ. చెప్తున్నా చూసారా, any person who is the Lord Shiva himself is saying this. Any person who is surrendered to the Supreme Personality of Godhead Krishna, he himself is saying the controller of everything అంటున్నారు. చూసారా, మెటీరియల్ నేచర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది లివింగ్ ఎంటిటీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ డియర్ టు మీ. దిస్ ఈజ్ లార్డ్ శ్రీవాస్ వర్డ్స్. ఆయన ఇప్పుడు నేను వేరే సోర్సెస్ నుంచి, అథెంటిక్ ఆఫ్ కోర్స్ సోర్సెస్ నుంచి చెప్తున్నాను. కంట్రోలర్ ఎవరు, పరమేశ్వర ఇస్ కృష్ణ, బ్రహ్మ సంహితాల నుంచి చెప్పాను, భగవద్గీత నుంచి చెప్తున్నాను. ఇక్కడనేమో చూడండి, లార్డ్ శివ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ సేయింగ్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లార్డ్ శ్రీ కృష్ణ. హౌ మచ్ ఈస్ ప్లీజ్డ్ విత్ కృష్ణాస్ డివోటీస్ కెన్ బి సీన్. ఎక్కడ చూపిస్తారంటే రుద్రగీత అని ఒకటి చెప్పారు. ఎవరికి చెప్పారు? Prachetas were the 10 sons of Prachina Barhi. Before taking charge of the kingdom, they went to perform devotional austerities. చూసారా, ఇక్కడ తపస్య 10,000 yearsకి తపస్య అది అనలేదు ఇక్కడ. చూసారా, బికాస్ వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ నౌ? నువ్వు నీలోనే నువ్వు థింకింగ్ ఏంటి సాల్వేషన్కి, దట్ ఈస్ సెల్ఫిష్ అనిపిస్తుంది. రియలీ ట్రూ. ఎందుకంటే యూ పర్ఫార్మ్ డివోషనల్ ఆస్టెరిటీస్, దట్ వైష్ణవ పద్ధతులు ఉంటే అందరూ బాగుపడతారు. ఒక జీవి కాదు, అందరూ మంచిగా అవుతారు. అప్పుడు వెంటనే ఈయనేం చేశారు చూడు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ డివోషనల్ ఆస్టెరిటీస్ టు ప్లీజ్ కృష్ణ అంటే వెంటనే లార్డ్ శివ కేమ్ బిఫోర్ దెమ్ and guided them with a devotional service. Rudra Gita చెప్పారు. హౌ బ్యూటిఫుల్. సి, ఎంత అసలు మనము మార్కండేయ మహర్షిని కూడా లార్డ్ శివ బ్లెస్డ్ విత్ బ్యూటిఫుల్ నాలెడ్జ్ అండ్ బెనడిక్షన్స్. ఇది వైష్ణవాస్ని ఎట్లా బ్లెస్ చేశారో. సీ హౌ బ్యూటిఫుల్. యూ స్టార్ట్ డివోషనల్ సర్వీస్. 9 ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ భాగవతంలో ఉన్నాయి, భగవద్గీతలో ఉన్నాయి. వైష్ణవ పద్ధతులు ఏంటో అన్నీ అందరికీ తెలుసు. అది ఫాలో అయితే లార్డ్ శివ విల్ బి వెరీ ప్లీజ్డ్. దట్ ఈజ్ లార్డ్ శివ. ఇప్పుడు మనము శివాస్ మర్సీ ఆన్ ద డీమన్స్ని ఆ ప్లెయిన్ వ్యూగా చూడకూడదు. బికాస్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఈ లార్డ్ శివ ట్రిక్స్ అన్నారు కదా, ఆ ట్రిక్స్ దట్ ఈస్ నాట్ కన్నింగ్ ట్రిక్స్. దే ఆర్ ఆల్ ఫర్ బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ది జీవాస్. ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీలో, హీఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్స్. ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీ సుప్రీం వైష్ణవ అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్. ధర్మరాజా ఈజ్ ఆల్సో సుప్రీం వైష్ణవ, లార్డ్ శివ ఈజ్ ఆల్సో సుప్రీం వైష్ణవ. వీళ్ళకి జీవులు అందరూ మంచిగా వాళ్ళనే ఉంటుంది. సో ఆయన ట్రిక్స్ ఈజ్ ఫర్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్. బట్ డీమన్స్ చేసే ట్రిక్స్, దే విల్ టేక్ యూ టు హెల్. దట్స్ ద సాడెస్ట్ ఫ్యాక్ట్. సో వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. బట్ అది భయపడొద్దు. ప్లీజ్ డోంట్ ప్యానిక్ అబౌట్ దిస్. వీఆర్ లర్నింగ్. నేను కూడా ఐ యూస్ టు వర్షిప్ డీమన్స్. భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు, మెటీరియల్ వరల్డ్లో ఈ డీమన్ వర్షిపింగ్ ఉంటుంది.
I also did that, but I am out of this now. I know how demons are cunning. They're very, very, this Maya, that's called Maya, they slaughter, literally. So we should be careful. Bhayapadaddu. Just follow my videos. Try to go to ISKCON temples. Try to avoid onion, garlic, avoid meat eating. It's a slow process. బట్ మీ కన్విక్షన్ ఉండాలి, మీకు ప్రేమ ఉండాలి. లార్డ్ శివ అంటే లవ్ లార్డ్ శివ యాజ్ ది సుప్రీం వైష్ణవ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ.